Welcome students. In this video we will discuss about word processor. Before that, all of you know about office automation tools. What is office automation tools? What is office automation tools? Office automation tools mean a softwares used in a office purpose. All are know some offices using some softwares for their work. Some of the softwares are used for carry outing office purpose works. What are that work? Some offices creating documents. Document means paperwork. Creating letters, sending emails, like that works. In some offices, calculation works are more important in the role of that offices. Example, all the offices carry out a salary calculation of their employees. In the type of calculation, we need to some software for performing the office calculations. Some offices using database softwares. Example, all the employee details are stored and maintained in one software. That software is called databases. In some of the offices using presentation softwares like Microsoft PowerPoint, like that softwares for presenting information to others. These types of softwares is called office automation tools. Many of the companies, most popular software companies, sponsor office automation tool for official purpose. The best example is Microsoft Corporation. Microsoft Corporation sponsored MS Office. The name MS Office. The MS Office is a office automation tool for performing office tasks. The office automation tools, that means the many of the applications, more minimum 5 or 6 applications combined to one package. That means more than one packages combined in the package set, that is called MS Office. MS Office containing many of the tool like word processor, spreadsheet, database software, presentation software, drawing software, like that applications in combined into one package, that is called office automation tool. In our chapter we will know about the open office. That means many already I told many companies sponsor office automation tool. One of the company is MS Office. That MS Office company sponsor the software for cost by money. We need money to purchase that software from the company. But some of the companies sponsored freely. That means open source software. Our open office software is a open source software. That means we no need to pay the money for downloading that software. But some companies sponsored by money, some of the companies sponsored freely through the internet. MS Office is a proprietary software. That proprietary software means we need to pay money for purchasing that software from that company. We don't purchase by net.
All of you first know about what is proprietary software and what is open source software. Proprietary software mean we need to pay money for using that software. Open source software mean we no need to pay money for that software. That software can be download from the internet. But proprietary software, we want to pay the money for that particular website, then only we can use that software. That is the difference between open source software and proprietary software. Our Open Office automation tool is fully free for the users. That means Open Office tools is a open source software. We can download from that software from the internet freely. Okay, now we want to know about the word processor. Already I told Office automation tool is a combined set of applications. More than one applications combined together to form the Office automation tool. In that Office automation tool, one of the package is word processing package. Many of the applications are in the Office automation tools like word processing, spreadsheet, database, presentation, then drawing tools. These 5 set of applications combined to form Open Office. In that applications, now we will discuss about first one, word processing software. What is word processing software? What is the use of word processing software mean? Word processor is a computer software to create, edit, manipulate, transmit, store and retrieve a text document. The word text document is an important word. Text document. What is text document? Leave letter, for example, leave letter, all type of official letters. These are examples of word document or text document. Your textbook also example for text document. Text related work எல்லாமே, அதாவது ஒரு டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா இருக்கிற டாக்குமெண்ட், கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டாக்குமெண்ட் எல்லாமே வேர்ட் ப்ராசஸர், தட் மீன் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ வேர்ட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, வேர்டை வச்சு நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ், தட் மீன் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு லீவ் லெட்டர் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு லீவ் லெட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது, தென் ஒரு இமெயில் அனுப்புறது, தென் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் கேரிட் அவுட் யூஸிங் பை த வேர்ட் ப்ராசஸர் பேக்கேஜ். இன் அவர் ஓப்பன் ஆஃபீஸ், OpenOffice Writer is a word processing package in the OpenOffice group. நம்ம இப்போ படிக்க போகிற ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூலில் ஓப்பன்ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் தான் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கிற வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜ். அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம். சரிங்களா? சரி, அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பரேட்டரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபார் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் ஸ்க்ரீனில் உனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ப்ரிப்பரேட்டரி சோர்ஸ் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர், அதாவது நம்ம பணம் மணி பே பண்ணி வாங்குகிற சாஃப்ட்வேர் எது எதெல்லாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 3 பாருங்கள்.
மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட், WPS வேர்ட், வேர்ட் ப்ரோ. இது மூணும் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ் தான். ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை அதோட சோர்ஸ் கம்பெனிக்கிட்டேருந்து நம்ம மணி அவங்க எவ்வளோ பணம் சொல்கிறாங்களோ அந்த பணத்தை பே பண்ணிட்டு தான் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜையும் எந்த கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத டெவலப்பர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரை மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன் அப்படிங்கிறவங்க நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி WPS வேர்ட் அப்படிங்கிறத கிங் சாஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அவங்களோட ப்ராடக்ட் இது. வேர்ட் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து லோட்டஸ் கார்ப்பரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன், கிங் சாஃப்ட்டு, லோட்டஸ் கார்ப்பரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இந்த மார்க்கெட். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது ப்ரிப்பரேட்டரி சோர்ஸ் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர். தென் ஓப்பன் சோர்ஸில் நமக்கு இதே பேக்கேஜஸ் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னா எஸ். இந்த ஓப்பன் சோர்ஸில் கிடைக்கிற வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கீழே வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், இப்போ நம்ம சொன்னோமா நம்ம படிக்க போகிறது இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் பற்றி தான் படிக்க போகிறோன்னு சொன்னோமா. ஸோ இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், அபி வேர்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் நமக்கு ஃப்ரீயாக மணி இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர். இதோட டெவலப்பர்ஸ் பாருங்கள். ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணவங்க அப்பாச்சி அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிறத தி டாக்குமெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. அபி வேர்ட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து அபிசோர்ஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கொடுக்குறாங்க. தீஸ் ஆர் த ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர். தட் மீன் we no need to pay money for using the software. We can download from this software from the internet. ஓகேவா? இப்போ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் மூலிமா ஃப்ரீயாக கிடைக்குது, எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பே பண்ணி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வேர்ட் ப்ராசஸரும் இருக்குது. இப்போ வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னாவே நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் தான் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் இருக்கும். பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக எல்லா சாஃப்ட்வேருமே நமக்கு தமிழ்லேயே கிடைக்குது. அதாவது தமிழில் கிடைக்குதுன்னொன்னே நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணுறத மீன் பண்ணிக்கக்கூடாது. இங்கிலீஷ் சாஃப்ட்வேர்லேயும் நம்ம தமிழ் ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி தமிழ் லெட்டர்ஸை டைப் பண்ணிக்கலாம், அது வேறு. சாஃப்ட்வேரே தமிழில் அப்படிங்கிறது வேறு. அதாவது சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே மெனூஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஃபைலு, எடிட், இந்த மாதிரி மெனூஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்லேயே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து தமிழ் வேர்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் உள்ளே போயிட்டு நம்ம தமிழ் ஃபாண்ட்டில் நம்ம டாக்குமெண்ட்டை டைப் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது தமிழ் ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுற இங்கிலீஷ் சாஃப்ட்வேர். சரிங்களா? ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. தமிழ் வேர்ட் ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர்லேயும் நம்ம தமிழ் இன்டர்ஃபேஸை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது கம்பன் 3.0, மென் தமிழ் 2017 அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பன் 3.0, மென் தமிழ் 2017 இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் லாங்குவேஜில் ஒர்க் ஆகிற வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜ். இதில் போய் பார்த்திங்கன்னா மெனூஸு, இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே டோட்டலாகவே ஃபுல்லாகவே தமிழில் இருக்கும். அதாவது சம் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்க தமிழ் இன்டர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கோசரம் தமிழ் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜஸும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இதில் இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், தமிழ் லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும், தமிழ்லேயும் இருக்கும். போத் ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கிலீஷ் இன்டர்ஃபேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தமிழ் இன்டர்ஃபேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், an introduction to ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர்.
ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்னதான். ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இஸ் அன் வேர்ட் ப்ராசஸிங் பேக்கேஜ் இன் த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் குரூப். அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குற ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற ஓப்பன் ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர். இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சரி, இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள். இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூலில் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது. இது எதுக்கு? வேர்ட் ப்ராசஸிங், டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு கால்குலேஷன் டைப் ஆஃப் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர். இதை பற்றி நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். அடுத்தது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸ் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அந்த டேட்டாஸை ரெட்ரீவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு சாஃப்ட்வேர். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிப்போம். அடுத்தது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர். அடுத்தது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ட்ரா அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இது ட்ராயிங் சாஃப்ட்வேர். நம்ம பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? மைக்ரோசாஃப்ட்டில் பெயிண்ட்டுன்னு ஒன்று, அதில் போய் நீங்கள் பென்சில்லாம் வச்சு பெயிண்ட்டெலாம் ட்ரா பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தான் இது, ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ட்ரா. அடுத்தது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இதில் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்டிஃபிக் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆர் த பேக்கேஜஸ் இன்பில்ட் இன் த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் குரூப். ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அடங்கிய ஒரு பண்டில். ஸோ அந்த பண்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல். ஏன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் வேர்ட் ப்ராசஸிங் ஒர்க் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதே ஆஃபீஸில் கால்குலேஷனையும் போடுவாங்க, அதே ஆஃபீஸில் டேட்டாஸையும் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அதே ஆஃபீஸில் ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க்கும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஆஃபீஸில் கேரி அவுட் பண்ணுற எல்லா ஒர்க்கையும் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிட்டு சாஃப்ட்வேர் வேணும் இல்லையா? அந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஒரே செட்டாக கொடுக்கறது தான் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? நம்ம ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா படிக்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடி சொன்னதான். இது வந்து ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர். இந்த வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட்டில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஃபர்தராக டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே இந்த சாஃப்ட்வேரில் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதில் இப்போது ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது? இப்போ தான் நம்ம சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்டர்நெட்டில் எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் யூஸிங் த வெப்சைட் openoffice.org. First you go to any one browser. From the address bar you type http://www.openoffice.org. இந்த வெப்சைட்டை போனீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் ப்ரௌசரில் போயிட்டு கொடுத்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த டவுன்லோட் லிங்க்கில் போனீங்க அப்படின்னா டவுன்லோடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன்லோட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் அது எந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே போய்ட்டு வச்சு செட்டப் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த செட்டப் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆகிரும். சரிங்களா? உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகிரும். செட்டப்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில்
பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். இந்த வேர்ட்ஸ் சுற்றுற மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ஐக்கான் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும். அதுக்கு பேர் ஸ்டார் சென்டர் அப்படின்னு பேர். இந்த ஐக்கான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும், ஸ்டார் சென்டர். அந்த ஐக்கானை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். சரிங்களா? இதுக்கு பேர் ஸ்டார் சென்டர் அப்படின்னு பேர். இந்த ஸ்டார் சென்டரில் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான லிங்க்கை கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டுன்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, ஐகான். அதை கிளிக் பண்ணால் போதும். ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிறது. ப்ரெசன்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா அது கீழே இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் வேணும்னா அது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குண்டான லிங்க்கை வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மேலே வச்சு ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடும். இது ஒன் வே. இல்லை வேறு எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மெனு ஆப்ஷன்ஸ் வரும். என்ன? ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தென் அதில் ஓப்பன் ஆஃபீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட், ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஓப்பன் ஆஃபீஸ், தென் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி மவுஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக கிளிக் பண்ணிகிட்டே போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இதுதான் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற அந்த விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரோட இன்டர்ஃபேஸ். இதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? சரி, இதோட இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் சிஸ்டம் இருந்தால் நான் சொன்ன லிங்க்கில் போய்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது, ஸோ அதில் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.